We will start with formula. All of you write this down. Formula of viscosity chapter. Okay, important formulas. Okay, first formula যেটা আমরা করব that is Reynolds number. লেখো Reynolds number. Okay, Reynolds number, that is RE, লিখবে RE equals to rho VD by eta. RE equals to rho VD by eta. Rho হচ্ছে density of the liquid, density of the liquid. Okay, next is V. V is velocity of the liquid, velocity of the liquid. Then we have eta. Eta is coefficient of viscosity of the liquid, coefficient of viscosity of the liquid, coefficient of viscosity of the liquid. D equals diameter of the pipe, diameter of the pipe. Okay, আচ্ছা, নাও আরেকটা জিনিস আমাদেরকে লিখে নেওয়া দরকার, that if Reynolds number is greater than 3000, flow is turbulent. Flow is turbulent. Okay, this is formula number 1. Okay, this is formula number 1. Acha, next we will be doing another formula. Okay, লেখো formula number 2, equation of continuity. Equation of continuity. Okay, that is A1 V1 equals to A2 V2. ছোট্ট করে এই ছবিটা এঁকে নেবে। This area is A1, the velocity here is V1, this area is A2, the velocity here is V2. Okay, so A is area, V is velocity, A2 is the area at the other end, V2 is the velocity at the other end. Okay, after that একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে this is only possible for a streamlined flow. Give a star and write only possible for a streamlined, only possible for a streamlined flow. Okay, only possible for a streamlined flow. Okay, next next যেটা important, that is point number 3, which is Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. Okay, লিখে নেবে এটা P plus half rho V square plus rho GH equals to constant. আচ্ছা, যদি এইটাকে এইভাবে লেখা হয়, এইটাও যা, this is the same thing. যদি এটা কিভাবে লেখে P by rho G plus half V square by G plus H equals to constant, তাহলে এটাকে বলবো প্রেসার হেড. This is pressure head, this is velocity head, this is velocity head, this is height head. Pressure head, velocity head, height head. Okay, চটপট লিখে নাও. প্রেসার হেড, হ্যাঁ প্রেসার হেড, ভেলোসিটি হেড, হাইট হেড. হ্যাঁ বল. একটু ওঠাও না, একটু কন্টিনিউ করে নাও। Just wait. Okay, so number 4. Number 4. মাইকটা মিউট করা। Okay, number 4 ফর্মুলাটা লেখো. লেখো Stokes law. Stokes law, that is F equals 6 pi eta RV. Okay, eta is coefficient of viscosity. Yes, V is velocity. Okay,
স্টোকস থিওরেম, বাকিটা তোমরা জানো। আর রেডিয়াস স্যার অবভিয়াসলি, ম্যাগনেটিক প্রিন্সিপাল একটু উপরে ওঠাও না, ওটা লেখা হয়নি, হ্যাঁ ওটা নিচে পরে ছিল। ফার্স্ট ওকে। স্টোকস ল, নাও টার্মিনাল ভেলোসিটি, রাইট ডাউন টার্মিনাল ভেলোসিটি। ওকে, টার্মিনাল ভেলোসিটি ফর্মুলাটা লেখো, v ইকুয়ালস টু 2/9 r স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা ইন্টু জি বাই ইটা। রো কি? রো ইজ ডেন্সিটি অফ দ্য সাবস্টেন্স, ডেন্সিটি অফ দ্য সাবস্টেন্স। যদি কোনো বল পড়ে বা কোনো স্পিয়ার পড়ে, দিস উইল বি ডেন্সিটি অফ স্পিয়ার। সিগমা কি হবে? ডেন্সিটি অফ দ্য লিকুইড, দিস উইল বি ডেন্সিটি 2 বাই কি লিখেছো ওটা? 2/9 r square rho minus sigma into g by eta, density of the liquid. Okay, density of sphere, density of the liquid, terminal velocity. Okay, after terminal velocity লেখো Pauli formula, Pauli formula. Okay, that is q equals to pi p r to the power 4 by 8 eta l. Okay, pi p r to the power 4 by 8 eta l. Okay, next তোমরা লেখো, done. Okay, rate of flow. Okay, লেখো from venturimeter, from venturimeter देखो volume of liquid flowing per unit time, যদি q হয় then q equals to a1 a2 times root over 2gh by a1 square minus a2 square. Okay, okay, গেল। ওকে, চলো আমরা সরাসরি এখান থেকে নিউমেরিক্যালে যাব। দেখি আর যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা থাকে, জাস্ট ওয়েট একটু। ওকে, লাগবে না। Okay, we have covered all of the formulas. Just wait for 2 minutes. Water is flowing through a cylindrical pipe of cross-sectional area 0.09 pi meter square. আমাকে এরকম একটা এরিয়া দিয়েছে, যে এরিয়াটা দিয়েছে that is 0.09 pi meter square. Okay, so area equals to pi times radius square, or লিখতে পারি যে pi r square equals to 0.09 pi meter square. তার মানে পাই পাই কেটে যাবে, or r will be 9/100 তার root, so that will be 3/10, or that will be 0.3 meter. আচ্ছা, if radius is 0.3, then diameter will be twice of radius, that will be 0.6 meter. Now question এ বলছে যে if the diameter of the pipe is half, then find the speed of the flow. Okay, first v, this is area 1, right? Velocity 1 কি বলছে? that is 1 meter per second. So from equation of continuity কি লিখতে পারি? a1 v1 equals a2 v2. they are asking us to find the speed of flow of water through it, so we will find v2. তাহলে v2 কি হবে? a1 by a2 times v1. a1 মানে কি? pi into d1 square, a2 মানে কি? pi into d2 square times v1. v1 is 1 meter per second, right? আচ্ছা, বলেছে d2 is half. ওকে, d2 is half, তার মানে পাই পাই কেটে গেল। সো লিখতে পারি d2 by 2, d2 হচ্ছে d1 এর হাফ, সরি, তাহলে এটা হবে d1 স্কোয়ার বাই d2 কে লিখবো d1 by 2 তার হোল স্কোয়ার ইন্টু 1, সো দ্যাট উইল বি 4 মিটার পার সেকেন্ড। আমরা ডায়ামিটারটা বের করলাম ঠিকই, বাট এটা আমাদের কোনো কাজে লাগলো না। ওকে, চলো নেক্সট অঙ্ক করা যাক। কোয়েশ্চেনটা বলছেন এয়ার বাবেল রেডিয়াস 0.4 mm rises up in water, determine the terminal speed of the bubble, density of air is negligible. ওকে, দেখ
আমরা একটা ফর্মুলা করেছি, ভালো করে দেখো, দেখেছো? টার্মিনাল ভেলোসিটির ফর্মুলা v ইকুয়ালস টু 2/9 r স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা জি বাই ইটা। সো v ইকুয়ালস টু 2/9 r স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা জি বাই ইটা। কার ফর্মুলা? দিস ইজ টার্মিনাল ভেলোসিটি। ওকে, এখন এয়ার বাবেলটা রাইজ করছে। আমার ব্যাপারটা কীরকম হচ্ছে, যে আমার কাছে এরকম একটা কন্টেইনার আছে, এই কন্টেনারের মধ্যে আমার কোনো একটা লিকুইড আছে এবং তার মধ্যে থেকে আমি একটা এয়ার বাবেলকে রাইজ করতে দেখছি। আগেই বলেছি যে এই যে রো, এইটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য স্ফিয়ার বা ডেনসিটি অফ দ্য সাবস্টেন্স, আর সিগমা কি? সিগমা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দি লিকুইড। ওকে, তাহলে এখানে বসাবো। সো 2/9 r স্কোয়ার, আর ভ্যালু বলে দিয়েছে, আর ইজ 0.4 mm। আচ্ছা, 0.4 মানে 0.4 ইন্টু 10⁻³ মিটার, রাইট? তার স্কোয়ার টাইমস রো মাইনাস সিগমা। রো হচ্ছে ডেনসিটি অফ এয়ার, নেগলিজেবল বলেছে, তার মানে 0 ধরতে পারি, মাইনাস সিগমা কার মধ্যে যাচ্ছে? রাইজ আপ ইন ওয়াটার, তার মানে ডেনসিটি অফ ওয়াটার। ডেনসিটি অফ ওয়াটার মানে কি? 1000 kg/m3 ইন্টু জি মানে 10 বাই ইটা, viscosity of water। viscosity of water হচ্ছে 0.001। so this will be 0.001। ওকে, তাহলে কি করে করব? দ্যাট উইল বি, দেখো 0.4 স্কোয়ার, তার মানে এটাকে আমি লিখতে পারি যে 2 ইন্টু 4 স্কোয়ার মানে 16 বাই 10, তার মানে -4, তাহলে এটাকে লিখতে পারি ইন্টু 10⁻⁻4 2s are 8, ওকে, ইন্টু -1000 ইন্টু 10 বাই 9 ইন্টু 10⁻, দেখো এটা -3, তার মানে উপরে গেলে কত হবে? 10⁻3, এর সাথে অ্যাড করে দিলাম 10⁻4। ওকে, তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি? 16 ইন্টু 2, 16 2s are 32, 9 দিয়ে 32কে করবো। সো 9 3s are 27, so that will be 5 পয়েন্টের জন্য 0, আর 9 6 হবে না, 9 5s are 45, 5, so 5 so this will be 3.55 into 10⁻⁻8 আর 1000, তার মানে -8 plus 3 plus 4, okay, so that will be -1, so that will be 0.355 or approximately 0.36 meter per second। আনসার কত আছে? 0.348। আমাদের 355 এসছে, আমরা এখানে 10 নিয়ে করেছি, 9.8 নিয়ে করলে হয়তো আনসারটা 0.348 এর কাছেই চলে আসবে। ওকে, করো নেক্সট নিউমেরিক্যাল। সো ওয়াটার ইজ ফ্লোয়িং থ্রু এ হরাইজন্টাল টিউব 4 কিলোমিটার ইন লেন্থ। মনে করো এটা একটা টিউব আছে, যে টিউবের লেন্থ হচ্ছে 4 কিলোমিটার, এই লেন্থটা হচ্ছে 4 কিলোমিটার। ওকে, নাও অ্যান্ড 4 সেন্টিমিটার ইন রেডিয়াস, এর রেডিয়াস হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার, অ্যাট এ রেট অফ 20 লিটার পার সেকেন্ড, তার মানে v/t, যেটাকে আমরা কিউ বলি, দ্যাট ইজ 20 লিটার। আচ্ছা, 20 লিটার, 1 লিটার মানে হচ্ছে 10⁻³ মিটার কিউব, তাহলে 20 লিটার মানে 20 ইন্টু 10⁻³ মিটার কিউব পার সেকেন্ড। এবার কি বলছে? ক্যালকুলেট দ্য প্রেশার রিকোয়ার্ড টু মেনটেন দ্য ফ্লো ইন টার্মস অফ হাইট অফ মার্কারি কলম। আমরা প্রেশারটাকে বার করবো, তাহলে আমার এখানে কি কি দরকার? আর দরকার, পেয়ে গেছি, পিটাকে আমায় বার করতে বলেছে, কিউ দিয়ে দিয়েছে, লেন্থ দিয়ে দিয়েছে। এখন ভিসকোসিটি অফ ওয়াটার, দেখো ভিসকোসিটি অফ ওয়াটার হচ্ছে 0.001 kg/m/s। সো এখানে বসাবো, তাহলে কি লিখতে পারি? যে অর পি বার করতে চাইছি, সো দ্যাট উইল বি কিউ ইন্টু 8 ইন্টু ইটা ইন্টু এল বাই পাই টাইমস r⁴। ওকে, আচ্ছা পি মানে কি? পি মানে লিখতে পারি এইচ রো জি, দ্যাট ইজ কিউ 8 ইটা এল বাই পাই r⁴। তার মানে রো কি হবে? আর রো উইল সিম্পলি বি, না আমাকে এইচ বার করতে বলেছে, আর এইচ উইল সিম্পলি বি
Q8 eta L by rho G into pi into r to the power 4. ওকে, একটা একটা করে ভ্যালু পুট করবো। প্রথমে Q is 20 into 10 to the power minus 3 into 8 বসিয়ে দিলাম। ভিসকোসিটি হচ্ছে 0.001 দেখলাম। লেন্থ বলে দিয়েছে 4 কিলোমিটার। ওকে, 4 কিলোমিটার মানে এটাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে। সো দ্যাট উইল বি 4000 মিটার ডিভাইড বাই ডেন্সিটি অফ ওয়াটার মানে 1000 কেজি পার মিটার কিউব, জি কে 10 ধরলাম, পাই 3.14, আর রেডিয়াস বলে দিয়েছে 4 সেন্টিমিটার। 4 সেন্টিমিটার মানে 4 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 মিটার হোল টু দি পাওয়ার 4। ওকে, এটাকে ক্যালকুলেট করবে, এটা ক্যালকুলেট করলে যা আসবে সেটাই হচ্ছে ভ্যালু। কি বলছে কোশ্চেনটায়? অ্যান ইনকম্প্রেসিবল লিকুইড ফ্লো স্টেডিলি থ্রু An incompressible liquid flows steadily through a cylindrical pipe which has a radius 2r at a point. একটা cylindrical pipe আছে, ওকে, cylindrical pipe আছে which has a radius 2a 2r at some point a, এটা নাম দিলাম point a, and radius r at point b। তার মানে cylindrical pipe কোনো একটা পয়েন্ট b আছে, এখানে রেডিয়াস হচ্ছে r। Further along the flow of direction, if the velocity at a is v, what will be the velocity at b? a তে velocity হচ্ছে v, b তে velocity কি হবে? So that will be কি হবে যে a1 v1 equals to a2 v2, or বার করতে হবে v2, that will be a1 v1 by a2। a1 কত? a1 হচ্ছে pi into 2r square, a2 কি pi into r square, and v1 is v, so that will be 4r square by r square times v, r square square কেটে গেল, that will be 4v। ওকে, এটা এসছে সবার আশা করি। Crude oil of density 850 kg per meter cube is flowing through a horizontal pipe of uniform cross section। ভালো কথা। If the pressure falls by 10 Newton per meter square between 2 points separated by a distance of 500 meter, okay, find the change in kinetic energy per kg of oil flowing at these 2 points। ভালো করে দেখো, তোমার কাছে একটা হরাইজন্টাল পাইপ আছে, ইউনিফর্ম ক্রস সেকশন মানে একদম সেম, প্রথমেও যেরকম ছিল লাস্টে গিয়েও একদম সেম রয়েছে। তার মানে এইখানে যা এরিয়া আছে এইখানেও তার অ্যাবসলিউটলি সেম এরিয়া আছে। ওকে, এবার বলছে ডেনসিটি কত? ডেনসিটি ইকুয়ালস টু 850 কেজি পার মিটার কিউব। নাও ইফ দ্য প্রেশার ফলস বাই 10 নিউটন পার মিটার, সো এখানে যদি P1 হয় এটা P2 হয়, P1 মাইনাস P2 বলে দিয়েছে 10 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। ওকে, বিটুইন দ্য 2 পয়েন্টস সেপারেটেড বাই এ ডিস্টেন্স অফ 500 মিটার, এদের মধ্যে সেপারেশন হচ্ছে 500 মিটার। ফাইন্ড দ্য চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি পার কেজি অফ দ্য অয়েল ফ্লোয়িং এট দিস 2 পয়েন্টস। দেখো আমার বার্নৌলিস থিওরেম কি বলছে? বার্নৌলিস থিওরেম বলছে যে P প্লাস হাফ রো ভি স্কোয়ার প্লাস রো জি এইচ ইজ কনস্ট্যান্ট। ওকে, আচ্ছা আমাকে একটা কথা বল, যে বলে দিয়েছে এখানে বড় বড় করে যে হরাইজন্টাল পাইপলাইন, তাহলে কি এই রো জি এইচটা কোনো কাজে লাগবে? হাইটের কি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে? না। তার মানে এখান থেকে যে হাইটটা উপরে আছে এখান থেকেও অ্যাবসলিউটলি সেম হাইট উপরে আছে, রাইট? তার মানে যদি দু জায়গা থেকেই সেম হাইট উপরে থাকে তাহলে এই পার্টটাকে ক্যান্সেল করে দেবো। আচ্ছা বাকি কি? এরিয়া কোনো চেঞ্জ হয়নি, তাই ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউইটির এফেক্ট আমি এখানে আনছি না। আমার বলেছে হরাইজন্টাল পাইপ, তার মানে যেটুকু ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই পুরোটা চেঞ্জ ইন প্রেশারই কন্ট্রিবিউট করছে। তার মানে আমি লিখতে পারি যে অর P1 প্লাস হাফ রো V1 স্কোয়ার ইকুয়ালস P2 প্লাস হাফ রো V2 স্কোয়ার লিখতে পারি। অর লিখতে পারি যে P1 মাইনাস P2 ইকুয়ালস হাফ রো V2 স্কোয়ার মাইনাস V1 স্কোয়ার, or P1 minus P2 by rho equals to half V2 square minus V1 square। আচ্ছা এটাকে লিখতে পারি equals to half
m বাই m v2 স্কোয়ার মাইনাস v1 স্কোয়ার। আচ্ছা দেখ, হাফ m v2 স্কোয়ার মাইনাস v1 স্কোয়ার এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, দেখো 1 বাই m, এই নিচের এমটাকে লিখলাম, ইন্টু ব্র্যাকেটে লিখতে পারি যে হাফ m v2 স্কোয়ার মাইনাস হাফ m v1 স্কোয়ার। হাফ m v2 স্কোয়ার মানে কি, কাইনেটিক এনার্জি 1, হাফ m v2 কাইনেটিক এনার্জি 2 অ্যাট কাইনেটিক এনার্জি 1। তাই লিখতে পারি যে এটা চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি বাই মাস। তাহলে কোয়েশ্চেনে কি চেয়েছে, কোয়েশ্চেনে চেয়েছে ফাইন্ড দ্য চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি পার কেজি অফ অয়েল ফ্লোয়িং অ্যাট দিস 2 পয়েন্টস। তার মানে এই জিনিসটাই চেয়েছে না? তার মানে এটা কি, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু p1 মাইনাস p2 বাই রো। আচ্ছা p1 মাইনাস p2 কত বলেছে, 10 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। তাহলে এখানে বসাবো ইকুয়ালস টু 10 নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বাই ডেন্সিটি বলে দিয়েছে 850 কেজি পার মিটার কিউব। সো বাই 850 কেজি পার মিটার কিউব, সো 1/85 যা হবে এটাই হচ্ছে আনসার। ওকে দাঁড়াও আমি ক্যালকুলেটারে এক সেকেন্ড করে দেখি। সো দ্যাট উইল বি 1 divided by 85, 0.0017, yes that is 0.01176, ওকে। হ্যাঁ তাহলে দিস ইজ এত জুল পার কেজি। Okay, figure A and B refer to the steady flow of non-viscous liquid. Which of the two figures is incorrect and why? এই দুটো ফিগারের মধ্যে কোনটা ইনকারেক্ট? আমাকে দুটো ফিগার দেওয়া হয়েছে। দেখো ফার্স্ট যে ফিগারটা সেটাই প্রথমটাতে প্রেশার হাইট এইটুকু, তার মানে এই কলমটাকে যদি P1 বলি এটাকে P2 বলি, যেহেতু এখানে প্রেশার হাইট বেশি তার মানে অবভিয়াসলি আমরা এটা দেখে বলতে পারবো যে P2 ইজ গ্রেটার দ্যান P1। একই রকমভাবে পরের কেসটাতে কি বলতে পারবো যে এইটা যদি P1 হয়, এটা যদি P2, এখানে এই অবধি নিতে হবে, ওকে দাগটা এই অবধি আছে, তো এটা যদি P2 হয় দেন P2 ইজ লেস দ্যান P1, রাইট? P2 ইজ লেস দ্যান P1। আচ্ছা আমরা যদি ফিগারটাকে স্টাডি করি ভালো করে তাহলে আমি এখানে কি বুঝতে পারছি যে সাপোজ এই জায়গাটাতে ভেলোসিটি v1, এই জায়গাটাতে ভেলোসিটি v2, কি হয়েছে যে আমার সিচুয়েশনটা এইরকম, এরমভাবে ফ্লো হচ্ছে, দু জায়গায় দু রকম ভেলোসিটি আছে, এক জায়গাতে ভেলোসিটি v1, এক জায়গায় ভেলোসিটি v2, ওকে। আচ্ছা এখানে প্রেশার P1, এখানে প্রেশার P2। আগে একটা জিনিস আমাকে বুঝতে হবে যে এইখানটায় এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বেশি, তাহলে এখানে এরিয়া A1 কি বেশি, এই জায়গায় এরিয়া অফ ক্রস সেকশন A2 কি, A2 কম, ওকে। তার মানে কি লিখতে পারি যে A1 V1 ইকুয়ালস টু A2 V2, তার মানে অ্যাজ A2 ইজ লেস, এই ইকুয়েশনটা ব্যালেন্স হতে গেলে নিশ্চয়ই V2 কে বেশি হতে হবে। তার মানে যদি V2 বেশি হয় তাহলে বার্নৌলিস থিওরেম কি বলছে, P প্লাস হাফ রো ভি স্কোয়ার প্লাস রো জি এইচ এটা কনস্ট্যান্ট। দেখ এখানেও আমি যদি লেভেল ধরি তাহলে এর লেভেল মেনটেন হচ্ছে, তার মানে এখান থেকে যে হাইট উপরে আছে এখান থেকেও সেম হাইট উপরে আছে, তার মানে এই পার্টটাকে আমরা ইগনোর করব, তাহলে P প্লাস হাফ রো ভি স্কোয়ার এটা হবে কনস্ট্যান্ট। এখন যদি ভেলোসিটি বেড়ে যায় তাহলে এই জিনিসটাকে কনস্ট্যান্ট থাকতে গেলে নিশ্চয়ই প্রেশারটাকে কমতে হবে। সো এরমভাবে ভাব যে ভেলোসিটির সাথে রিলেশন কীরকম, সাপোজ এই টার্মটার ভ্যালু হচ্ছে 10 আর পি এর ভ্যালু হচ্ছে সাপোজ 20 কোনো একটা মোমেন্টে, তাহলে টোটাল কত হলো, 30 হলো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ভেলোসিটি বেড়ে গেছে, সাপোজ ভেলোসিটি হয়ে গেছে 15, তাহলে প্রেশারকে কি হতে হবে, কমতে হবে না বাড়তে হবে? অবভিয়াসলি কমতে হবে, কমে এটা 20 থেকে 15 হতে হবে, তবে গিয়ে এটা 30 হবে। ধর ভেলোসিটি আরও বেড়ে গেছে, সাপোজ ভেলোসিটি বেড়ে হয়ে গেছে 22, কিন্তু একে তো 30 করতে হবে, তাহলে প্রেশার কত হবে তখন, 8 হবে। তার মানে ভেলোসিটি যত ইনক্রিজ করবে ভেলোসিটি হেডের ভ্যালুটা বাড়তে শুরু করবে, একইভাবে তাহলে প্রেশারটা কী হবে, ডিক্রিজ করতে শুরু করবে। তার মানে প্রেশার যদি এখানে বেশি হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখানে প্রেশার কম হওয়া উচিত, এখানে প্রেশার বেশি হওয়া উচিত। দেখো বি ফিগারটাতে তাই আছে, প্রেশার 1 বেশি প্রেশার 2 কম, কিন্তু এ ফিগারটাতে উল্টো আছে, তাই এটা বার্নৌলি প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করছে, তাই ফিগার এ ইজ রং।
আমাকে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে, ক্যান বার্নৌলিস ইকুয়েশন বি ইউজড টু ডেসক্রাইব দি ফ্লো অফ ওয়াটার থ্রু এ র্যাপিড ফ্লো ইন রিভার? আচ্ছা, বার্নৌলিস যে ইকুয়েশন সেটা কোন ক্ষেত্রে ট্রু? সেটা ট্রু, অ্যাবসলিউটলি। ওকে, প্রত্যেকে অডিওটা অফ করবে, প্রত্যেকে অডিওটা অফ করবে। বার্নৌলিস ইকুয়েশন কোন ক্ষেত্রে ট্রু? বার্নৌলিস ইকুয়েশন ট্রু শুধু একটাই ক্ষেত্রে, যখন আমার ফ্লুইডটা হবে একটা স্ট্রিম লাইন ফ্লো। ইটস ইম্পর্টেন্ট, ওকে? ইট হ্যাজ টু বি আ স্ট্রিম লাইন ফ্লো। ময়ূক ভিডিওটা অফ রাখবে। ইট হ্যাজ টু বি আ স্ট্রিম লাইন ফ্লো। টার্বুলেন্ট ফ্লো হতে গেলে বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল বা ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি বা কিছুই কাজ করবে না, তুমি যেটাই বলো না কেন। তার মানে এইটা পসিবল না, র্যাপিড ফ্লো অফ রিভার পসিবল না, কারণ এর ফ্লোটা হচ্ছে টার্বিউলেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এখানে মার্ক করা আছে, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, এগুলোকে দেখবে। আর যেহেতু গুগল ফর্মে এক্সাম হবে, মোস্টলি এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন দেবে, আর তার জন্য একটা প্র্যাকটিস সেট দেবো, সেটা করবে। Where and why high viscous liquids are used in trains? They are used in train shockers. ট্রেন শকারে কেন ইউজ করে? দেখবে প্রত্যেকটা ট্রেনের সামনে এরকম একটা করে পোর্শন থাকে, দেখবে বড় মতো করে, ঠিক ট্রেনের সামনে লাগানো থাকে এরকম। ওকে, যেটা যদি ট্রেনের ফ্রন্টটা হয়, দেখবি এরকম লাগানো থাকে। এইগুলোকে বলে হচ্ছে ট্রেন শকার। এবার এখানে হাই ভিসকাস কেন দেওয়া হয়? যখন খুব জোরে এরা একটা পুশ খাবে, যেহেতু ভিসকোসিটি খুব হয়, তাহলে ইজিলি অ্যালাউ করবে না একে ভেতরে ঢুকতে, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট ভিসকাস ড্র্যাগ এটাকে দেওয়া হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করো। দেখো, দ্য ডায়ামিটার অফ বল এক্স ইজ টুয়াইস দ্যাট অফ ওয়াই। দুটো বল আছে, একটা ডায়ামিটার এক্স, একটা ডায়ামিটার ওয়াই। এর ডায়ামিটার বলে যদি ডি হয়, D1 হয়, বা dx হয়, দেন dx ইজ টুয়াইস দ্যাট অফ dy। রিলেশন কি বলেছে? dx ইকুয়ালস টু টুয়াইস অফ dy। তার মানে এই বোথ সাইড এটাকে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিই, তাহলে লিখতে পারি এটা রেডিয়াস অফ এক্স ইজ টুয়াইস অফ রেডিয়াস অফ ওয়াই। আচ্ছা, রেশিও অফ দ্য টার্মিনাল ভেলোসিটি বার করতে বলেছে। আমরা কি লিখতে পারি? যে ভেলোসিটি, টার্মিনাল ভেলোসিটি কি? 2/9 r স্কোয়ার রো মাইনাস সিগমা জি বাই ইটা। ওকে, রো মাইনাস সিগমা জি বাই ইটা। কিছু কি মিস করে গেলাম? আচ্ছা, ওটা নিয়ে আমাদের ইন্টারেস্ট নেই, আমাদের এটা নিয়ে ইন্টারেস্ট, ফর্মুলাটা দেখে নিও কিছু মিস করে গেছি কিনা। আমাদের এটা নিয়ে ইন্টারেস্ট যে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার। তার মানে এখান থেকে লিখতে পারি যে ভি ওয়াই বাই ভি এক্স মাস্ট বি ইকুয়াল টু আর ওয়াই বাই আর এক্স। ক্যাপিটালে দিয়েছি, এটাও ক্যাপিটালে লিখবো। সো দ্যাট উইল বি আর ওয়াই বাই আর এক্স তার স্কোয়ার। নাও আর এক্স ইকুয়ালস টু টুয়াইস অফ আর ওয়াই, সো দ্যাট উইল বি আর ওয়াই by twice of ry squared, so that will be 1/4, or vy is to vx equals to 1:4. Okay, next একটা question দিচ্ছি, করো। Along a streamline, the velocity of a fluid particle remains constant. The velocity of all fluid particles crossing a given position is constant. The velocity of all fluid particles at a given instant is constant. The speed of a fluid particles remain constant. দেখো, ভালো করে বুঝবে এটা। ডি অ্যান্ড বি, আচ্ছা আবার বলছে ডি অ্যান্ড বি, বলছে সি। ওকে, চলো লেট আস সি। মনে করো এটা হচ্ছে একটা, মনে করো এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিমলাইন ফ্লো, একটা লিকুইড এইভাবে ফ্লো করছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইন উইচ দ্য লিকুইড ইজ ফ্লোয়িং। ওকে, অবভিয়াসলি তুমি এমনি দেখেই বলতে পারবে যে যেহেতু ওর হাইটের ডিফারেন্স রয়েছে, এরিয়াটাও কমে আসছে, ভেলোসিটিটা ইনক্রিজ করবে। আমি তিনটে পয়েন্ট নিলাম, পয়েন্ট এ, পয়েন্ট বি, পয়েন্ট সি। সো দিস ইজ এ পয়েন্ট, বি পয়েন্ট, সি পয়েন্ট, এ বি সি। অবভিয়াসলি এতে যা ভেলোসিটি থাকবে, বিতে সেই ভেলোসিটি থাকবে না, সিতে সেই ভেলোসিটি থাকবে না। সাপোজ এর ভেলোসিটি হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, বির ভেলোসিটি হচ্ছে 8 মিটার পার সেকেন্ড, সির ভেলোসিটি হচ্ছে 10 মিটার পার সেকেন্ড। এখন ভেলোসিটি অফ এ ফ্লুইড পার্টিকেল রিমেন্স কনস্ট্যান্ট নয়, কারণ যত পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওর ভেলোসিটিটাও চেঞ্জ হচ্ছে। দেখো 5, 8, 10 এরকম হচ্ছে, তাহলে ফার্স্টটা হবে না, এটা ক্লিয়ার। আগে সিতে, দ্য ভেলোসিটি অফ অল ফ্লুইড পার্টিকেলস অ্যাট এ গিভেন ইনস্ট্যান্ট ইজ কনস্ট্যান্ট। প্রত্যেকটা ফ্লুইড পার্টিকেল যে কোনো ইনস্ট্যান্টে কি ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট না? দেখো, আমি যদি এটা 10টার সময় দেখি সকাল, তখনও দেখবো এটা 5, এটা 8, এটা 10। সকাল 11টার সময় দেখলেও দেখবো এটা 5, এটা 8, এটা 10। তার মানে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টও তারা কনস্ট্যান্ট নয়, তাহলে এটাও পসিবল নয়।
নেক্সট হচ্ছে ডি, দ্য স্পিড অফ এ ফ্লুইড পার্টিকেল রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। এই তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট নয়, স্পিড কী করে কনস্ট্যান্ট হবে, রাইট? কারণ স্পিড মানে কি, ভেলোসিটি মানে কি স্পিড, তার সাথে ডাইরেকশন। সো ভেলোসিটি ইটসেলফ কনস্ট্যান্ট নয়, তাহলে স্পিডও কনস্ট্যান্ট হবে না। অপশন পড়ে থাকছে বি, অবভিয়াসলি এটাই আনসার হবে। এবার দেখি এটা কি আছে, দ্য ভেলোসিটি অফ অল ফ্লুইড পার্টিকেলস ক্রসিং এ গিভেন পজিশন ইজ কনস্ট্যান্ট। অ্যাবসলিউটলি, ধরো এই পয়েন্টে যে পার্টিকেলটা প্রথমে গেল সেই পার্টিকেলটা যদি 5 মিটার পার সেকেন্ড হয়, ঠিক এরপরে যে পার্টিকেলটা আবার এই পয়েন্টে আসবে তার ভেলোসিটি হবে 5 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আবার এরপরে যে পার্টিকেলটা এখানে আসবে তার ভেলোসিটি হবে 5 মিটার পার সেকেন্ড। তার মানে যত পার্টিকেল এ পয়েন্ট দিয়ে ক্রস করবে সেই সব পার্টিকেলেরই ভেলোসিটি হবে 5 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, সো দ্য আনসার উইল বি বি। Okay. Okay. A tall cylinder is filled with viscous oil. A round pebble is dropped from the top with zero initial velocity. Now, from the plot shown in figure 10.1, indicate the one that represents the velocity v of the pebble as a function of time. আচ্ছা, মনে কর একটা খুব ইজি এক্সাম্পল করি আমরা। মনে কর মেঘ রয়েছে, মেঘ থেকে 1 ফোঁটা জল পড়ছে। এই যে জলটা যখন পড়া শুরু করলো, নিশ্চয়ই জলটার কোনো ভেলোসিটি ছিল না, তার মানে ইনিশিয়ালি ভেলোসিটি ছিল 0। তার মানে অ্যাট টাইম t ইকুয়ালস টু 0 ভেলোসিটি ছিল 0। ভালো কথা। এবার কি হচ্ছে, ভেলোসিটি বাড়তে শুরু করছে, কারণ আমরা কি জানি যে ইকুয়েশনস অফ মোশন অনুযায়ী যত টাইম বাড়বে গ্র্যাভিটি নিচের দিকে, ভেলোসিটি উইল স্টার্ট ইনক্রিজিং। কিন্তু মজা হচ্ছে যে যত ভেলোসিটি বাড়ছে ওখানে টার্মিনাল ভেলোসিটিও বাড়ছে। ওকে, তার মানে যেহেতু টার্মিনাল ভেলোসিটিটাও বাড়ছে, তাহলে একটা কী হবে যে যত রো মাইনাস সিগমার এই ডিফারেন্সটা থাকবে, তাহলে যত ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করতে থাকবে নিচ দিক থেকে বয়েন্সিটা বাড়তে থাকবে, রাইট? তার মানে কি, যত ভেতরে ঢুকছি বয়েন্সি কাজ করছে, ফোর্স বাড়ছে, তার মানে একটা সময় এসে তো ফোর্সটা 0 হয়ে যাবে। ওকে, কারণ স্টোকস থিওরেম অনুযায়ী এফ ইকুয়ালস টু 6 পাই ইটা আর ভি। তার মানে যত ভেলোসিটি বাড়ছে তত তো ফোর্সটা বাড়তে শুরু করবে, রাইট? তার মানে একটা সময় আসবে যে যখন ফোর্স আর থাকবে না, কিন্তু ততক্ষণে তো কিছুটা ভেলোসিটি অ্যাটেইন করে গেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ভেলোসিটিটা কি একদম ভীষণভাবে বাড়তে শুরু করবে না, ভেলোসিটিটা কি হবে উল্টে, যে ভেলোসিটিটা ধীরে 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 কমতে শুরু করবে। তার মানে কি, ভেলোসিটিটা আলটিমেটলি বাড়ছে। মানে ভালো করে বোঝো, সাপোজ এখানে ভেলোসিটি হচ্ছে 0, এখানে ভেলোসিটি হচ্ছে 5, এখানে সাপোজ ভেলোসিটি হচ্ছে 10। ওকে, এবার কি হলো, ভেলোসিটি হলো সাপোজ 12, তারপরে হলো সাপোজ 13, তারপরে হলো সাপোজ 13.5, তারপরে হলো সাপোজ 13.8, তারপরে হলো সাপোজ 13.9, তারপরে হলো সাপোজ 13.92, 13.93, 13.94। বুঝতে পেরেছিস? তার মানে কি, এটাকে যদি প্লট করি আমি কি দেখতে পাবো, যে আমার যদি ভেলোসিটি আর টাইম বাড়ে, হ্যাঁ একটু দাঁড়া, যদি আমার ভেলোসিটি আর টাইমকে নিয়ে আমি প্লট করি তাহলে কি দেখতে পাবো, যে ভেলোসিটিটা প্রথমে র্যাপিডলি বাড়বে, তারপরে ধীরে ধীরে তার বাড়াটা কমে যাবে, বাড়াটা কমতে 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 একটা সময় পর সে অলমোস্ট ফিক্সড হয়ে যাবে। যে টাইমে সে ফিক্সড হয়ে যাবে, দিস ইজ টার্মিনাল ভেলোসিটি। হ্যাঁ দীপ্তক বল। হ্যাঁ বলছি রেটটা কমে যাচ্ছে বলছো? হ্যাঁ, রেট অফ ভেলোসিটি ইনক্রিজটা কমে যাবে, একটা সময় গিয়ে সেটা 0 হয়ে যাবে। কারণ যে ফোর্সটা ওর উপরে কাজ করবে, বুঝতে পারছিস, যে অ্যাপারেন্ট ওয়েট আর যে ফোর্সটার উপরে কাজ করছে, অ্যাপারেন্ট ওয়েট আর ফোর্সটা তো ইকুয়াল হয়ে যাবে একটা টাইমে, রাইট? যখন দুটো ইকুয়াল হয়ে যাবে তার তো কোনো ফোর্স নেই, তার মানে ততক্ষণে সে যা ভেলোসিটি অ্যাটেইন করে ফেলেছে সেটা চেঞ্জ হবে না, সেই ভেলোসিটি টার্মিনাল। মানে একটা সময় পর গিয়ে এইটা 13.94 হয়েই চলতে থাকবে সারা জীবন, এটা আর কোনোভাবেই বাড়বে না। বুঝতে পেরেছিস? তার মানে এই যে টাইমটা রিচ করে গেছে, দিস ইজ দ্য টাইম অফ টার্মিনাল ভেলোসিটি। তাহলে অপশন কি হবে? অপশন উইল বি সি। এইটা কেন নয়? এইটা নয় কারণ এখানে শার্প চেঞ্জ আছে। এইটা নয় না, তার কারণ হচ্ছে ডি কেন হবে না, তার কারণ দেখ ডি এর ক্ষেত্রে এরকম শার্প চেঞ্জ আছে, শার্প চেঞ্জ হলে হবে না, ওটা এরকম শার্পলি চেঞ্জ হয় না, ওটা গ্র্যাজুয়ালি ফিক্সড হয়ে যায়, নট আ শার্প চেঞ্জ। ওকে মাথায় রাখবে, দিস ইজ আ গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ, গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ। হ্যাঁ দীপ্তক একটা কোয়েশ্চেন করছিলিস। হ্যাঁ স্যার বললাম যে রেটটা চেঞ্জ হচ্ছে বলে জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন করো তোমরা। বলছি তাহলে সিটাও তো ওরকম
এইটা ছবি যে এঁকেছে সে ভুল এঁকেছে, বুঝতে পেরেছিস? কিন্তু ঘটনাটা ওরকমই হবে, মানে সে তো আর ফিজিক্সের লোক নয় যে ছবিটা এঁকেছে, তাকে একটা ডিটিপির কাজ দেওয়া হচ্ছে, সে করেছে, মানে তাকে বলা হয়েছিল তুমি ব্যাপারটাকে এইরকম করবা, এইরকম যাবে, গিয়ে তুমি এরকম গিয়ে এটাকে ফিক্স করে দেবা, সে আর এই পেছনটুকু টানেনি, বুঝতে পেরেছিস? এরকমটা হবেই না, দেখ এইটা তো পসিবলই নয়, এইটা মানে কি বেড়েই চলেছে, এইটা মানেও বেড়েই চলেছে, এই দুটোর মধ্যে কোনোটাই পসিবল না। কারণ তুই এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কেসকে দেখ, এইটাও পুরোপুরি অ্যাক্সিলারেট করছে, এটাও পুরোপুরি অ্যাক্সিলারেট করছে, তার মানে এখানে ফোর্স কাজ করছে, এখানেও ফোর্স কাজ করছে, তা তো নয়, টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে যাবে তো, ভিসকাস লিকুইড তো, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ প্রথম দুটো তো হবেই না, বোম পড়ার মতো পড়বে, প্রথম দুটো হবেই না, হবে সি আর ডি। এবার ডিটা পসিবল নয় কেন? কারণ ডি এর মধ্যে এখানে হঠাৎ করে ভেলোসিটিটা টার্মিনাল রিচ করেছে, অতটা হঠাৎ করে করে না। তার মানে কি হচ্ছে বলতো, দুম করে অ্যাক্সেলারেশন ফিক্সড, এইটা মানে বোঝায় অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট, তা তো নয়, অ্যাক্সেলারেশন তো ধীরে ধীরে কমছে, কারণ যত স্পিড বাড়বে তত তো স্টোকস ফোর্স যেটা সেটা তো বাড়তে শুরু করছে, তাই না? তাহলে কি, তাহলে রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স তো তত গ্র্যাজুয়ালি কমছে, রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স গ্র্যাজুয়ালি কমা মানে কি, অ্যাক্সেলারেশনও গ্র্যাজুয়ালি কমছে। অ্যাক্সেলারেশন তো হঠাৎ করে ফিক্সড কনস্ট্যান্ট থাকতে থাকতে দুম করে জিরো হয়ে গেল দিয়ে ফিক্সড চললো, ওরকমটা তো হয় না, বুঝেছিস? এইটা মানে বোঝায় অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড দেন অ্যাক্সেলারেশন জিরো, এইটা মানে বোঝায় অ্যাক্সেলারেশন স্লোলি বিকামিং জিরো, বুঝেছিস? এই কেসটা ছাড়া অন্যটা পসিবল না। ব্রোজরাজ, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ডাউটটা তোর ছিল? ওকে গুড বয়। চলো নেক্সট করো, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করো, চলো। সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডায়াগ্রামস ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট আ স্ট্রিমলাইন ফ্লো? অবভিয়াসলি ডি হবে। কেন ডি হবে বলতো ময়ূক, কেন ডি হবে? ইয়েস 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 ইয়েস। ওকে ইন্টারসেক্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে ওকে, কারণ কারণ স্ট্রিমলাইন ফ্লোতে দ্য লাইন্স নেভার ইন্টারসেক্ট, এখানে দেখ একটা ইন্টারসেকশন, দুটো ইন্টারসেকশন, তিনটে চারটে, অনেক ইন্টারসেকশন আছে, তো লাইন্স নেভার ইন্টারসেক্ট, লিখে নাও প্রত্যেকে, লাইন্স নেভার ইন্টারসেক্ট, ইন্টারসেক্ট ইন স্ট্রিমলাইন ফ্লো, ওকে, লাইন্স নেভার ইন্টারসেক্ট ইন স্ট্রিমলাইন ফ্লো। চলো